من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيرتي أدركني. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روحه سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سمع إلى رئيس أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سمع إلى رئيس سيد محمد بن إدريس الشافعي سمع إلى رئيس سيد محمد بن عبد الكريم السلمان المدني وشيخ محمد أرشد البجير وشيخ الكشف الأنور صاحب محمد سلام إلى رئيس سيدنا محمد زيد بن عبد الغني البجري وسيدنا حجي محمد شكري بن بنو سيدنا حجي أحمد فقيه زمزم سيدنا حجي محمد سقراني وأصولهم وفروعهم وسيدنا حجي منور سنجل وصول وفروع إلى أبيهم وشيخنا ومعلمين وصولهم وفروعهم ووليدنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا ووالدينا وأولادنا وذريتنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامعة بالحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته وجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعول بركاتها علي وعلى أولادي والأصحاب والأهل أصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada ini malam kita masih dipilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah sebagai orang yang bisa duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu yang insyaallah dari kepulangan kita daripada majelis ini semoga dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin seumur hidup. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih adab kita terhadap kawan kita yang dekat, yaitu yang ke-20, memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Jadi siapa yang memakai akhlak terhadap kawan yang terdekat, maka inya berdahuluan aja lagi. Kamu ucap sama-sama pihak kawan. Maka siapa yang dulu melihat, ya kata assalamualaikum. Nah, jadi assalamualaikum ini sebenarnya kalau bisa apabila kurang mengucap assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahannya daripada orang mengucap salam. Jadi kalau bisa membalas lebih daripada orang. Jadi orang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Atau kalau di HP misalnya yang lah sudahlah aja. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ditambahi atau kita mendengar khotib yang ada. Jadi harus lebih daripada khotib itu. Misalnya pulang penghasilan, assalamualaikum warahmatullah. Absolutannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapatnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah? Ingatlah. Apa sambungannya? Akan dibarol. Mohon. Maka kita tuh disuruh harus berlebih. Karena membalas orang kebaikan, kita harus berlebih daripada kebaikan orang. Karena apa? Karena orang yang memberi salam dengan kita itu hukumnya sunnah. Kita menjawab salam hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bukan menjawab salam wajib, tapi hukumnya wajib. Yang ada jangan assalamualaikum warahmatullahi wajib. Oh salam. Tinggi apa jarak menjawab salam orang? Ya ada wajib. Ada. Waalaikumsalam. Nah jadi apabila orang di masjid itu maka dilatih. Karena khotib biasanya sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwanuh dan keridhaan ya Allah untuk Masya Allah. Andai kata Bang sampai waridwanuh, jarang Bang lah. Jarang lah yang bilang, jarang paling sampai wabarakatuh. Tapi andai kata kurang sampai waridwanuh, maka sebutannya misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Berarti orang tuh dasar bujur tahu pada diri assalam. Yang ada maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh dan keampunan Allah untukmu. Sudah dapat ridho, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat keberkahan. Jadi salam itu penting benar. Jadi salam itu termasuk sunnahnya Rasulullah. Afsus salam, lontarkan salam. Wa tabassum dan senyum. Ya kan? Senyum itu termasuk sunnah.
Ya ada senyum, jangan senyum berlawasan. Bahaya pulang makanya. Gerinyum, dari ada orangnya gerinyum menjual. Mohon, ada apa sama telah? Dibawa kemana? Disuruh diperiksa dulu Pak Menteri dulu apa penyebabnya. Dibawa tumbangan lah. Menjajar sini mau masuk ke Sabang Lihok lah. Coba lah. Apalah senyum terus lah. Cuman pian kita kada boleh juga anak orang senyum-senyum itu dibandingkan orang tuh kurang karena awal juga karena ini ada nak asik dengan Allah, ini asik dengan Allah, ini melihat perbuatan Allah dengan kema'rifahannya, dengan pengenalannya dengan Allah yang luar biasa. Nah akhirnya melihat kelakuan Allah, perbuatan Allah, menonton ini sambil senyum ya Allah, di hatinya Allah. Karena semua yang bergerak dan berdiam itu tiada lain dan tiada bukan adalah perbuatan Allah. Gawian Allah. Jadi ini senyum melihat gawian Allah. Antara awal Joko langsung dibawa sambang di bawah namanya. Kalau tidak terbawa wali, nah orang kenal dengan Allah mau apa? Jadi ada bahari zaman ulun banyak sana. Dia ada sidin itu berjalan karena bawa rokok seperti banyak ada rokok hitam di sini dia rokok mau. Kesempolan aja tak ada api anak maaf api piala di sini. Jadi nangaran keluarga ini menganggap si dene gilaan gitu. Yang oleh nang orang pun anggap nang orang biasa pun gila juga. Maka di antara lah kesambang lihom. Kalau sakit dulu mungkin sambang lihom ini ada sambang lihom nih. Sambang lihom ini bukan itu di zaman ulun sekolah di mata murah bahari. Nah, ulun keluar tahun 2000 sambang lihom itu tahun berapa adanya? Hanya Allah. Nah, kamu mungkin di kayu tangga sama lain. Jadi di antara rumah sakit jiwa yang ada ditinggal, bulik sidin sudah ada di rumah. Orang yang ditinggal, keluarga bulikan, sidin sudah ada di rumah menghadapi pulang. Nah, jadi kada kalau sembarangan kita melihat nang orang pinanya. Siapa tahu itu seorang wali min auliyaillah kita tahu. Wali semut. Jadi banyak nanti itu jadi kita bagi kita maka ilmu itu kadang awal ilmu fikih aja. Apabila kita belajar ilmu fikih aja, dan akhirnya lawan orang itu terhina, tersampati. Ya kan? Melihat orang pindah baju pindah gilaan ya. Bisa kada gila. Cuma ini menutup jangan sampai orang tahu identitas yang aslinya adalah beliau adalah seorang wali min auliyaillah. Jadi kan awak jadi banyak memandang dengan pandangan tauhid, pandangan ma'rifat kepada Allah. Semua apapun yang dilihat semuanya bagus. Semuanya adalah gawian Allah. Nah, setiap gawian Allah itu pasti bagus. Wa ma khalaqa rabbana ma khalaqa hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa-apa yang telah Engkau ciptakan ini adalah tidak ada kesia-siaan. Semuanya ada hikmah, semuanya mengandung fadilah. Likulli syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu itu ada mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kadang sehina apapun penglihatan kita kurang nih hina penglihatan kita, tapi ada mempunyai kelebihan. Kelebihannya apa? Orang gila apa kelebihannya? Tidak ada lagi hukum untuk dirinya. Ada sembahyang, ada berdosa.
mengambil ampalan orang ada berdosa. Itu makanya ayam disembelihnya ada buat bapaknya. Ya kan? Karena ada hukum. Bahkan di hukum dunia adalah apa kan teh? Karena ada jualan. Maling apa namanya? Malingnya gila misalnya. Dihukum lah. Ada jualan. Bebas jualan. Iya bebas jualan. Bon, karena kan ini akalnya. Nah jadi itulah kelebihannya lain. Kelebihan orang gila itu, maka di dalam ilmu tasawuf melihat orang gila, maka bagus inya pada aku. Jadi kalau ini menyambatkan, kalau ini menghina orang gila, apalagi gilanya sebelum balik. Baru balik laginya sudah gilaan sampai mati, maka mati dalam tidak ada mengerjakan dosa. Apa belum gila itu nak? Jadi kita ulang lah, hidup gila. Apa hikmahnya? Kurang keren. Apa ya Pak? Hikmah kurang gila apa? Inya kada mengaduhi orang, satu. Ya kalau lah kada berdosa, dua. Lawan inya kada berpikiran lagi. Lain kita makan apa yuk pada hari ini, karena sore makan apa pulang. Juga pikiran kada isopan kita adalah pulang duit. Kon tawakalnya hebat lawan Tuhan. Nah, jadi orang gila itu salah satunya dia kada pikiran lagi. Kalau pang nyamikirkan kena bola rumah, kada. Kada pemeliharaan, nang dimakannya itu apa aja. Jadi penyakit itu kalau terima salah satunya bukan dari makanan, tapi dari pikiran. Covid gak tahu juga. Covid gak tahu juga jalannya. Kartu makan di 2019 kartu di Covidnya. Covidnya keluarnya. Jadi subhanallah. Maka daripada itu Imam Ghazali mengatakan apabila melihat kekanakan bagus inya pada aku. Kenapa? Karena kan ada berdosa. Ya kan? Melihat nang anu pada kita inya sedikit dosanya. Melihat orang Tuhan sebanyak sidin ibadah pada aku. Melihat orang alim jelas sudah kita. Kawan do, ya kan? Nah, melihat guru bagus sidin pada aku nyata kawan. Ya kan? Tapi melihat orang Tuhan kita apa namanya merasa beribadat yang ada ingat sidin lebih terdahulu kenal kepada Allah daripada kita. Sidin lebih kenal Islam terdahulu pada kita. Bahkan apabila sama-sama beribadah juga banyak sidin ibadah pada kita. Sana usi melihat ulun nang anu lagi sana. Anu pada biar dia. Pian 80 lah, 74 ya kalah. Mbak, 47 umur lo nih Bang. Yang ada sini 80 ya. Jangan jadi balik 08 makanya. Hanya kepindahan ya. Tanam sedih pun dibalik. Kita anu mana? Pengayaan sama Mbak jangan anggap umur sini 82 misalnya lah 28 dia ya. Anu sedih. Anu biasa sih. Pengayaan sama. Nah jadi sana muslim melihat ulun menjadi sana muslim bagus subhan pada aku kenapa subhan sedikit dosanya. Nah ulun pulang di sana muslim jangan bagus muslim pada ulun karena banyak sidin pada ulun ibadahnya. Nah, misalnya Pak, mestinya kita nih misalnya rajin menuntut ilmu. Ya kalah rajin menuntut ilmu kalah melihat orang kada menuntut ilmu. Nah, orang kada belajar, kada menuntut ilmu mah enggak Pak. Kada orang.
Makanya kita supaya kita tuh jangan merasa bagus pada orang yang ada menuntut ilmu tuh. Bagusnya pun saya pada menjadi hiugang. Hah? Bagusnya pada menjadi hiugang gitu kan. Intinya apabila mengerjakan dosa pahalanya sedikit karena ketidaktahuan. Maka hukum dunia pun karena ketidaktahuan kadang sengajanya maka dosanya sedikit. Sedangkan kita yang berilmu ini soalnya apabila mengerjakan dosa dosanya berpuluh-puluh kali lipat daripada orang yang ada tahu. Nah, jadi masih bagus bagus kurang lebih sebagian nafiah. Jadi kita tuh belajar di dalam tasawuf itu kayak apa? Kita lah yang paling hina daripada orang. Maka dilatih di hati ini bagus kurang pada aku, bagus kurang pada aku, bagus kurang pada aku. Tapi ini hati mainnya kada dimuntung. Mana dimuntung itu bagus biar pada ulun. Tapi di hati rasa bagus lain dia. Dimuntung aja. Makanya mantawada alillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadu karena Allah maka ia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ya Allah, selamat kita. Nah, di antara salam tadi sudah selesai dah hafal ulang. Andai katakan hari Jumat jadi makmum mendengar ya khatib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahuti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum biasanya langsung wabarakatuh. Tetap belum tambahi juga. Kada masalah kita mendoakan orang ya jangan gair. Sedangkan ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan dan kasih sayang dan keberkahan untukmu. Ya ada sampai situ aja ada kita keselamatan, kasih sayangan, keberkahan, keridhaan, keampunan untuk apa cara malaikat? Ya malaikat. Kemarin yang kita anukan malaikat. Apa cara malaikat? Karena kita mendoakan orang, maka ujar malaikat wa anta misla dzalik. Wa anta misla dzalik atau walaka misla dzalik, dan bagi engkau seperti yang demikian itu juga. Mana kabul dulu. Mana kabul doa kita kada malaikat kan? Nyata jadi doa malaikat karena malaikat tanpa ada dosa sedikit jiwa. Salah satu penghalang doa diijabah oleh Allah adalah dosa. Nah, sedangkan malaikat tidak berdosa. Maka dari itu makanya hati-hati kita itu mendoakan orang dengan doa kejahatan. Mudah-mudahan nyawa tercabur aja. Seorang mencabur. Jadi karena kalau kayak mendoakan orang itu laksana cermin, apabila kita tuh berdoa kita kayak laksana cermin, kita nang mantul, kita nang kena. Jadi jangan sekali-sekali mendoakan orang dengan doa yang ada bagus, sekalipun kita tuh benci dengan orang tuh, muar dengan orang itu. Misalnya inya menyemati kita, menipu kita, macam-macam. Jangan sekali-kali mengutuk orang. Jangan sekali-kali menyumpahi orang. Karena sumpah itu kena kita seorang jangan. Kada gampangan. Apalagi mendoakan orang yang pada bagus dia ada. Mudah-mudahan celaka seorang celaka kita. Karena ini malaikat karena bersuara ujar malaikat walaka misla zalik, bagi engkau apa yang saya terjadi. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban bi habibi wa bayyani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi habibi wa bayyani Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah.
Allahumma rabbana hajina wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa fadil wa syarafa wa darajatul aliyah wa rabbana mahmudan li wa ata innaka la tuhibbul mi'ata bi fadli wa liwalidayya rabbi fadli wa liwalidayya rabbi fadli wa liwalidayya rabbi fadli wa liwalidayya warhamna kama rabbayana saghira Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Nah, jadi hati-hati apabila mendoakan orang yang kada bagus, kita nangkakan apa salahnya mendoakan orang kebaikan. Ini ada jawabannya. Doakan aku lah juga. Unda kita kabul lagi jar. Makanya ini coba mudah-mudahan ikam sukses, mudah-mudahan ikam selamat. Kita nang sukses karena kita nang selamat dulu. Inya sukses juga, inya kita selamat dulu. Jadi apa salahnya ya mudah-mudahan ikam sukses, mudah-mudahan kamu lancar usahanya. Ada salahnya. Maka daripada itu sama saya minta ampun, kita maaf. Itu guru-guru tuh nah. Kenapa jadi sidin punya sukses, punya nyaman, kehidupan sidin itu nggak mendoakan orang. Ya ada. Guru-guru tuh cukup doakan orang apa? Bahkan nak baca doa apa sih mas? Membaca doa selamat guru aja. Ya kata, ini kan mengaminkan ya oleh riwayat. Mengaminkan aja soalnya itu oleh guru itihi, amin aja kali. Beranai aja sampai tuntung beranai aja. Bib masuk bib. Di galon nah. Bib nah. Masuk ya. Semat dari tadi. Oke. Ahmad alhamdulillah. Jadi nanti duduk di luar aja. Ya Allah, hari ini bisa takdir Tuhan Ibu Ayu di dalam masuk neraka. Dan kita selamat sampai ke akhir. Mas. Jadi apabila mengaminakan Tuhan, mengaminakan Tuhan Nabi maka nang mengaminkan tadi amin. Ya ada. Jangan koler mengaminakan. Ini kan sampai tuntung. Ya Tuhan dalam aminakan dia. Ngalih benar modelnya tuh untuk mengaminkan itu ngalih benar. Ya kalau barat banget amin. Supan ayo. Nah, nang di masjid misalnya nama aminkan nama amin supan apa? Nah, barat banget aminnya. Padahal orang yang mengucap amin itu nah, orang yang mengucap amin, setiap inya mengucap amin, apa jalan mereka? Walaka misla dzalik, walaka misla dzalik, walaka misla dzalik. Beda dengan orang yang pada mengaminakan itu beda. Bahkan dibilang bangun guring koler berdoa tengah malam jam 2 jam 3 kan itu termasuk doa-doa nang sajak sama apa ngalinya bangun amin niatnya apa mengaminakan doa orang soleh pada ini malam. Jadi berniat di hati amin ini itu adalah mengaminakan doa orang soleh yang berdoa pada ini malam. Seluruh dunia nang berdoa orang soleh bangun di tengah malam inya mengaminakan nang bangun guring kujub maka akan dapat juga. Memang benar amalannya mengaminakan dia. Mas bayang oler doa oler. Apa ngalinya? Amin. Nah, aminnya apa? Amin untuk mengaminakan untuk doa-doa orang soleh. Apa arti amin? Istajib doa ana ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Istajib kabulkan oleh ya Allah. Nah, jadi memang sebenarnya nangaran salam tadi kita kembali ke salam.
Ini kata lagi kita namanya habis tamat. Oke, jadi sebutin aja bagi penjabarannya aja. Jadi nakaran salam ialah susunan salam. Apabila Anda orang berduduk nang mengucap salam nang berdiri. Orang nang berdiri ada berdirian misalnya amat ke berdirian di tempat di muka situ lewat ke milik, maka nang menjawab nang mengucap salam adalah ke milik. Jangan sampai dulu amat. Jadi amat berdiri, kami berjalan, maka kami bilang assalamualaikum ya kami. Karena kami berjalan, amat nak berdiri. Jangan salah, ibu amat nak berhulu kan? Assalamualaikum ya amat cuma nak berjalan ya. Nah, kita dulu amat nak ambil anunya, ambil berhulunya. Ya amat. Nah, nak berjalan pelan-pelan, punya berjalan misalnya, jilokkan sepeda. Jokkan itu sepeda melewati kamilik, yang ada kamilik berjalan, tapi sepeda, maka nang bersalam adalah jilok nabi yang masih di sepeda. Jangan keduanya belepas ini. Jangan keduanya lagi. Tunjuk tulang. Nah misalnya pulang karena jilok nabi atau sepeda, pamantri pulang lewat kendaraan. Maka nang pamantri nang kendaraan, nang mengucap salam dengan jilok nabi nang bersepeda. Sampai nak itu ada. Nah, itu belum nang apa kanya menteri kendaraan melewat kayak pakai mobil, amin. Oh, enak loh mobil. Biasa dia tak? Biasa dia. Nah, jadi kayak pakai ketemu mobil, yang ada melihat menteri kendaraan, jangan melimpas. Assalamualaikum. Maju pesawat kalau dengar. Bapak, apa lagi ya di lagi lah. Macam mobilnya lagi dan salah. Pada pesawat. Kan awal lagi lah kayak. Misalnya lah ilmu di dalam Islamnya kan melihat anak aja kayak di mobil sampai ke anak artinya adalah maka salam ini artinya keselamatan. Jadi menyenang sudah salam disahutinya selamat lagi. Ya ada. Maka daripada itu kan dianjurkan benar kita memasuki kampung kah hendak bisa melak ke darat ke darat. Ya Allah berlimpah pada jukung itu lah, anak berlimpah pada jukung, anak menjejak darat itu lah. Maka ucap assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah pasti menjawab, ya Rasulullah alaikassalam. Maka di darat ke surga aman. Apalagi sama si rancak di bumaan sorangan aja. Ya ada. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Atau langsung aja assalamualaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menjawab. Masuk di wilayah orang pun assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kalinya? Bahkan kita masuk ke dalam rumah pun sebenarnya dianjurkan ketika sudah masuk ke dalam rumah ucapkan assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah, karena Rasulullah itu ada di mana-mana. Wa ana fikum Rasulullah. Ya lebih lah. Nah jadi Rasul, nanti ingat Nabi Muhammad, nanti ingat ya. Nah jadi kita assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi menyedarat Nabi siapa aja yang hidup lagi? Nabi siapa ya? Nya Nabi itu mempertikung lagi yang sampai sekarang. Oh, nang sampai sekarang masih ada soalnya. Nang masih hidup. Itu yang di daratan adalah Nabi Ilyas. Nah, jadi menjadi bunga kalau misalnya di bungaan assalamualaikum ya sayyidina Ilyas alaikassalam.
Jangan buka menjadi disebut di sini. Menyebut assalamualaikum ya Sayyidana Ilyas atau ya Sayyidana Ilyas alaikassalam. Nah, di banyu Nabi Khaidir assalamualaikum ya Nabi Khaidir. Balia bin makan. Nah, Balia bin makan. Dia makan sungai. Barang siapa yang mengatakan Nabi Khaidir ini lawan lakopnya, lawan kunyahnya, maka padilatnya masuk ke dalam surga. Nah, ini nambahnya ini kan Nabi Khaidir. Misalnya anak bodoh misalnya assalamualaikum ya Nabi Khaidir Balia bin Malkan. Nah, menjadi atas langit kan Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini hendak melihat surga, jadi dibawa sampai ke dalam surga, keluar pada surga, sampai sini ditinggal di dalam surga. Akhirnya Nabi Idris masih ada di sana lagi. Masih ada lagi sana. Nah, kalau Nabi Ilyas ini lawan Nabi Khaidir ini bertemu setiap tanggal 9 Zulhijjah. Kurang pokok di Arafah. Nah, jadi dokter sudah pertemuan sidin ujar juga biasa ya lebih lah. Kalau bisa pembian sidin. Cuman kita percaya aja gitu nah. Ini percaya aja tak. Nah, kita selamatan lah. Itu namanya salam tadi kemana-mana aja insya Allah. Andai kata orang tuh ada menghadang kita, ini orangnya menghadang kita kalau menterina. Hendak membunuh anak menyakiti kita, sempat kita mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang selamat. Karena kan waalaikumsalam atas kamu keselamatan. Jadi dulu orang yang sembahyang itu lah. Orang yang sembahyang dalam sehari minimal mengucap salam lawan Nabi Muhammad itu 9 kali. Ya, 9 kan? 10 kan? 9 minimal di dalam ayat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 9 kali, maka Nabi Muhammad pasti menjawab. Maka ujar Nabi Muhammad alaikassalam atau alaikumsalam jadi. Maka orang sembahyangnya tak orang pun insya Allah dalam keadaan selamat orang pun. Karena yang membalas salam ini adalah Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad engkau selamat, engkau selamat, engkau selamat, engkau selamat. Jadi wajar aja orang sembahyang tuh bujuk-bujuk pengen melaksanakan sholat, kenapa? Kada bakalan sakit hidupnya, keselamatannya harus ada terus. Karena menjawab salam Nabi Muhammad. Jadi dirasa-rasakan. Jadi sembahyang tuh hapuk. Hapuknya tuh apa? Ketika kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi Muhammad menjawab salam kita. Maka kalimatnya assalamualaikum itu orang udah hadapan. Kada jauh Nabi Muhammad. Kalimatnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadapan assalamualaikum. Kada hadapan. Berarti Nabi Muhammad berhadapan lawan kita. Maka Nabi Muhammad menjawab. Maka ada seorang Habib nang sidin apabila mengucap assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka telinga sidin mendengar jawaban Nabi Muhammad. Mendengar sidin jawaban Nabi Muhammad mendengar. Mudah-mudahan kita juga ya kalau mendengar juga tinggi. Nah, banyak ada mendengar kan? Yakin? Dijawab Nabi. Yakin, jangan ragu-ragu. Karena wajib jawabannya. Ya kan mau jawab wajib. Nah, sedangkan Nabi Muhammad mendengar.
Masya Allah, untuk maka itu amalan yang paling bagus ya adalah sholat. Nah di dalam sholat itu lengkap, ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada Al-Qurannya, ada zikirnya, ada tasbihnya, ada puasanya. Ya kan? Adalah puasa lah. Ya kan ada? Ada. Hah? Kada makan, kada minum. Mbak, ada hajinya. Mana? Ya kan ada. Maka ada Baitullah. Subhanallah. Jadi di dalam sholat ini lengkap ibadah. Nah, jadi ada amalan sholat aja. Karena jadi di dalam sholat itu lengkap. Sudah wirid kan? Sedang elah. Enak pulang elah kayak orang lain. Mudah-mudahan kita seberkaan, sekeluargaan, sejuriatan dipanjangkan umur, dalam keadaan sehat, walafiat dan mungkin dalam doa ibadah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Semoga kita semua diizinkan mengangkatkan kaki kita ke tanah suci Mekah dan Madinah, kita melaksanakan haji dan umrah kita yang beriman sempurna, kemudian terima kasih Allah ketika meninggal dunia, dan semoga kita semua sekeluargaan dikumpulkan di dalam surganya. Ala kulli niyatin salihah wa ala wa syukur al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.